ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। रुक करते हैं अपने मेहमानों का। लगातार साडे नाल जुड़े हुए ने। इस सेगमेंट की शुरुआत मैं मनोरंजन कालिया जी तो करांगा, बीजेपी के सीनियर लीडर साडे नाल ने। कालिया साहब, कहोगे सरकार नूं कि देर आए दुरुस्त आए, जिस तरीके का फैसला हुण सीएम साहब ने लिया, डीसीज तो रिपोर्ट मंगी है कि दसो किवें आपां दुकानां खोल सकते हैं। हाले हफ्ता नहीं होया सैमी लॉकडाउन दे ते तुसीं ये देखो कि सरकार ने 3 वारी निर्णय पहले कीते हुए निर्णय नूं अगले निर्णय दे विच चेंज करता। पहले इन्होंने कहा जी कि एसेंशियल गुड्स खुलणगियां ते अपना जिहड़ा हैगा उहदा लॉकडाउन रहूगा। फिर कल फैसला किया कि भी शराब दीयां दुकानां भी खुलणगियां। हुण अज तीजा फैसला ये हैगा कि भी तुसीं जिहड़ा हैगा कि भी जिहड़ी बाकी दुकानां खोलण दे लई डीसी नूं दसदा। इहदा मतलब यह हैगा कि सरकार करन तो बाद सोचदी है कि फैसला बजाए चाहिदा ते कि भी तुसीं पहला सोच समझ के फैसला करो, ठीक है ना। अज कोविड की हालत यह है कि अज रोज सिचुएशन बद तो बदतर हो रही है और जेड़ा लॉकडाउन भी करना एक तरह अपनी जिम्मेवारी शिफ्ट करना है। हुण तुसीं देखो कि वेंटीलेटर्स 290 वेंटीलेटर्स केंद्र सरकार ने भेजे, 809 इन्हां दे कोल बंद डिब्बियां च पए होए हैगे आ और जेड़ा हैगा कि भी ओदी बजाए कि तुसीं ओ वेंटीलेटर्स नूं हस्पतालां च लगाओ, ठीक है ना। अज 22 चों 17 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਵੀ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਲੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਡਬਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਲਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ जी गौरव जी प्रदर्शन होर तुसी डिपार्टमेंट च जाके सख्ती करोगे, उत्थे प्रदर्शन होएगा, कल नूं तुसी ओह भी कहोगे कि ठीक है भी खुलवा दो। कंफ्यूजन क्यों है? लॉकडाउन का गौरव जी मैं सुन पाया, मैं साहब भी नहीं सुन पाया, टाडा भी नहीं सुन पाया, जिन्ना मैं शुरुआती सुनिया। कंफ्यूजन कोई नहीं है गौरव जी। देखो मैं अगे भी गल की है जी, असी पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहते। लोगों के आर्थिक हालात को देखते हुए टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता वा, कोई भी प्रॉब्लम होता ओहदा हल किया जाता वा। कल सब बड़े सियाने ने, मंत्री भी रहे ने, मनोरंजन कालिया जी को मैं बेनती करना पुछते रहते हैं, हुण कल नूं दुकान खोलीए कि ना खोलीए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕੀ ਨਾ ਦਸੀਏ, ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਨੇ। गौरव जी गल यह है कि जिहड़ी कन्फ्यूजन लोगों को, देखो कोई सरकार को शौक नहीं है कि भी जी असीं कोई अपना धरना लवाइए या कोई गल करिए तो उस तो बाद कोई सरकार ने फैसला लेना वा। कई चीज़ां हुंदियां ने जिन्हां नूं प्रॉपर डिस्कस करना चाहिए। देखो इस वेले महामारी नाल आपां जूझ रहे हैं सारे जने, डेथ रेट बहुत हाई है, सानूं जानां दी ज्यादा कीमती है, जाना कीमती है ते जान ही ना रहेगी जी कपड़े वाली दुकान ते की कर लेगा। गौरव जी हर एक पहलुआं नूं लैके सरकार इत्ते चिंताजनक है। रोज दे रोज मीटिंग्स हो रही ने, रोज दे रहे ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਓ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਈ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਈ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? नहीं गौरव जी कंफ्यूजन वाले नहीं, जेड़ा टेक अवे दा रेस्टोरेंट्स दा टेक अवे दा ते हुण भी चल रहा जी। नहीं हैगा सर, तुसीं कल वालियां गाइडलाइंस वो बंद कीते सीगे कि जी रश पा दिंदे ने, लोग हटदे नहीं नहीं सर, टेक अवे नहीं है, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। कल वाले डिसीजन आ गया सर। ठीक है, मैंने मेहमान क्योंकि बब्बी जी बहुत देर तो इंतजार कर रहे हैं, मैंने उधर जाना होएगा। बब्बी जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆ 365 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਆਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ 365 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇਤਾ ਜੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ 365 ਦਿਨ ਨੇ, 365 ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਤ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰੇ ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ GST ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300। ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੀਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੌਬੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਹੋਰ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨੇ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ 5 ਵਜੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਂਦੀ। ਲਿਕਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਚ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਲ ਬੱਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 365 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। 365 ਦੇ ਫਿਕਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੀਕਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਕੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਟ, GST ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ।
ਜੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, 1-2 ਦਿਨ ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਚਲੋ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਦੀ। ਜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪੜਾਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਸਰ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਜੇ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਦਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸਰ। ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ 200 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ, 200 ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਾ ਲਓ ਸਰ। ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਠੇਕਾ, ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਲਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਮਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਣੇ ਅਗਲਾ ਨਿਰਣੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘੁੰਮੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਨਿਰਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਰਹਿਣ। ठीक है, बिल्कुल। असल में कुछ समा बहुत घट है, मैं प्रिंस खुलर जी का एक बयान जरूर लेना है। खुलर साहब मेरी आवाज आ रही है? प्रिंस जी आवाज आ रही है? चलो लग रहा है उन्होंने तक आवाज नहीं पहुंच रही, पर फिर भी उम्मीद करांगे कि सरकार इस वाले पासे जरूर ध्यान देवे। एक पॉजिटिव स्टैप जरूर कह सकते हो दुकानदारों के लिए जो मंग लिया गया है सुझाव डीसीस तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। प्रिंस जी आवाज आ रही है मेरी हुण? हाँ जी गौरव जी एक आखिरी रिएक्शन तुहाडे तो जरूर जानना चाहूंगा मैं। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 9 to 5 ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਆਣਗੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। देखो गौरव जी ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਬਚੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। 1-2 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰੋਗੇ? देखो जी फिर जो एक्शन हो तो होएगा जी, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी जी। जिन्नी देर तक नोटिफिकेशन नहीं आती तुसी वायलेट कर रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, धमकी, फिर एक्शन होगा जी। नहीं नो चेतावनी समझी जावे, धमकी समझी जावे। हाँ जी मैं क्या इसनु चेतावनी समझा जावे दुकानदारों के लिए या धमकी की? नहीं जी होगा तो कार्रवाई करेंगे। चेतावनी धमकी नहीं है गौरव जी। वैसे तो फिर मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा कि जी सरकार ना कोऑपरेट करो। सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ सोच रही है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1-2 दिन ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। गुप्ता जी एक छोटे जिहा रिएक्शन मेरे को 10 सेकंड्स ने बस ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਕੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਈਟਮਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਏਸੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮਜਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜਲਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ